आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण चलित वर्षर शेष सप्ताहटी यथेष्ट घटनाबहुल थिला। पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह परलोक एही सप्ताहटी को शोकाभिभूत करथिला। देशर आर्थिक उदारीकरण क्षेत्र में डॉक्टर सिंह पदक्षेप सबु समय ग्रहणीय। देशर विकास लगी बहु क्षेत्र में भूमिका ग्रहण करथिबा डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पण करथिले कृतज्ञ देशवासी। केंद्र सरकार विभिन्न विभाग में आभासी माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71,000 रु ऊर्ध्व नवनियुक्त नियुक्ति पत्र बंटन करथिले। गत 23 तारिख में यह अवसर में प्रधानमंत्री कहिथिले देशर युववर्गों गत 1.5 वर्ष मध्य प्राय 10 लाख सरकारी चाकरी सृष्टि करा जायछि। गत 10 वर्ष मध्य विभिन्न मंत्रालय विभाग तथा संस्थार नियुक्ति सुजोग सृष्टि पई अभियान जारी रही। गोटे देशर विकास युवशक्तिर श्रम सामर्थ्य और नेतृत्व उपरे निर्भर करे। 2047 मसीहा सुधा विकसित भारतर संकल्प पूर्ण करिबारे युवपीढ़ी गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिवे बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। हजारों बेटियों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपकी सफलता दूसरी महिलाओं को प्रेरित करेगी। हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बने। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते ही छुट्टी के हमारे फैसले ने लाखों बेटियों के कैरियर को बचाया है, उनके सपनों को टूटने से रोका। प्रत्येक पिलांक पाखरे अतुलनीय गुण रही एवं सेमानकर सफलता देशर नागरिक मानक प्रेरणा जोगाइब बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती। नुआदिल्ली ठारे गत 26 तारिख में राष्ट्रपति 7टी वर्गरे उत्कर्ष प्रतिपादन करिथिबा 17 जन पिलांकु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करथिले। एही अवसर में राष्ट्रपति कहिथिले पिलामानकर उपलब्धि को समस्तों पाखरे पहुंचाइबा दरकार। पुरस्कार पाने वाले हर एक बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चमत्कार क्रिया किए, तो किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। किसी ने हेल्थ केयर और इनोवेशन के जरिए लोगों के जीवन पर अच्छा प्रभाव डाला है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। से दिन नुआदिल्ली रे भारत मंडपम ठारे बालबीर पुरस्कार विजेतांक सह मत विनिमय करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही अवसर में से कहिथिले सुस्थ युवपीढ़ी सुस्थ राष्ट्र निर्माण करिपारिबे। इतिहासर वर्तमान जाए देशर प्रगति रे युवपीढ़ीर बड़ भूमिका रही। सबु क्षेत्र में युवशक्ति क्रांति आणुछंती। प्रधानमंत्री कहिथिले देश पई करा जाइथिबा प्रत्येक कार्य साहसिकतार प्रतीक। कौनसी प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य देश हितठारु बड़ी किछि नाही। देश पई बंचुथिबा प्रत्येक पिला वीर बालक बोली श्री मोदी कहिथिले। इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख। देश में गत 17 तारिख सुधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY रे 36 कोटी 28 लाख रु अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करा जायछि बोली स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु सूचना मिली। देशर 30,932 टी हॉस्पिटल रे PMJAY कार्यक्षम होउछि। सेहि भली गत 22 तारिख सुधा 71 कोटी 81 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट बा आभा नंबर सृष्टि होइछि। चलित वर्ष मिशन इंद्रधनुषर समस्त पर्यायर 5 कोटी 46 लाख शिशु और 1 कोटी 32 लाख गर्भवती टीकाकरण होइतिबा स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि। संबलपुरଠାରେ एक डॉपलर राडार स्थापन कार्यर शुभारंभ करिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। राज्य रे एहा सहित 3टी स्थान रे डॉपलर राडार स्थापन कराजिबो। ए संपर्क में सूचना दे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती भुवनेश्वर बालेश्वर एवं संबलपुर रे एही नूतन डॉपलर राडार स्थापन कराजिबो। एबे ओडिसा रे दुईटा डॉपलर राडार अच्छी गोटे पारादीप रे अच्छी गोटे गोपालपुर रे अच्छी आहुरी 3टा डॉपलर राडार रो काम चली। संबलपुर रे गतकाली ये कार्यक्रम रो शुभ कार्यारंभ श्रीगणेश करके मुझे बालेश्वर रे काम चलती। बालेश्वर रे गोटे राडार लगा भुवनेश्वर को आम आगामी दिन में गोटे राडार लगे जाऊँ।
ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଏହି ରାଡାର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଏବେ 73ଟି ଡପ୍ଲର ରାଡାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2026 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 126କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଡପ୍ଲର ରାଡାରର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ମେଘଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାଡାର ଥିଲା ସେଥିରେ ଡାଟା ମିଳୁନଥିଲା, ଖାଲି ଇମେଜ୍ ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନାଓ କାଷ୍ଟିଂ ସିଭିୟର ୱେଦର ମାନଙ୍କର ଅତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯଦି ରାଡାର। ଆଗାମୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନବବର୍ଷରେ ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ବେଳେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ବେଳାଭୂମିକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ନାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୀ ଆସିବେ। ସବୁ ଜାଗା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ କି ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କ୍ରାଉଡ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆଉ ସବୁ ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନଙ୍କର ହ୍ୟାସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କଟକଣା ରହିବ। 31 ତାରିଖ 1 ତାରିଖ ଆମର ମେଡିକାଲ ଛକ ଟୁୱାର୍ଡ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମେ 4 ହ୍ୱିଲର କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ନୂଆବର୍ଷ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ପାଇଁ ଗତ 25 ତାରିଖଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରୁ 2025 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ ଏବଂ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିବି ମୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିବିକୁ 2025ରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଦେଶର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଯାହାକୁ ନିଜେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର 49ତମ ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଏ ଓଡ଼ିଶାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କଥା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା କଥାକୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମହିୟାନ ମାଟିର ସଭ୍ୟସାଚୀ ବନିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ହେବେ ଏ ଜାତିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଏବଂ ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ସୌରଶକ୍ତି ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂଦେଓ କହିଥିଲେ,
निवेशकों ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସେ କହିଥିଲେ 2025 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର ଲଗାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଥିଲାଗି 1,50,000 ଆବେଦନ ଆସିଥିବା ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 7.5 ଗିଗାୱାଟ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦର୍ଶାଉଛି। Odisha has everything possible going for it. We have a conducive environment and atmosphere and everything, and a robust system in place which needs to be harnessed, and that can only be done with the entire support from all of you. Solar as a key driver for the state growth. If you look at it from the historical point of view, the first rays of the sun would fall on the eyes of the sun god statue, which was at some point of time in Konark. ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଜମିରେ ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟକୃଷ୍ଣପୁର, ପଳିକିରି, ଡିଗି, ଗୁଆପୋଖରୀ, ଅନୁସ୍ତରୀ, ଅନହରପୁର, ପଦ୍ମପୋଖରୀ, ଇଛଦା, ଚିଲପଦି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧ ବ୍ଲକ 46 ପଞ୍ଚାୟତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି, ତିହିଡ଼ି, ବାସୁଦେବପୁର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ବନ୍ଧୁ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମିର ଆକଳନ କରି କେତେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିର ଧାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକରେ ଚାଷୀ କୂଳମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଧାନ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଲିକିରି ଗଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ସୁବିଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ। ଇ ଭଦ୍ରକରେ ପାଖାପାଖି 71% ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି 497 ହେକ୍ଟର ଧାନ କଟା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନର ରିପୋର୍ଟ ତା ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମେ ସହାୟତା ଦେବୁ। ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମଡେଲ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସରକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସଗୁଡ଼ିକରେ 77ଟି ମଡେଲ ପ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଂସ୍ଥା ଯେପରିକି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି କିମ୍ବା ଲ୍ୟାମ୍ପ ବା ଲାର୍ଜର ଏରିଆ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚଳିତ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିବ। ଏହି ଅବଧି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 20ରୁ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ 2024-25 ଗତ 28 ତାରିଖଠାରୁ ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ମାସ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆସନ୍ତା ମାସ 31 ତାରିଖରେ 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସମାଚାର ଦର୍ପଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଲହରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ।